డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. Did a dharna in front of the gates of the university, met the vice chancellor and forced the university authorities to take an action against the ASA students as against the false case, which has been proved also by the, when the university authorities appointed one under the, chairmanship of one Mr. Professor Pandeyji. The Ramchandra Rao's movement and the pressure on the university authorities finally, made the university authorities to take an action against the ASA students, who finally led to the, heinous kind of a thing which has taken place in this country. It is so unfortunate that the Bharatiya Janata Party, as Dalits and the Adivasis of this country, we have been expressing also that we don't have a proper self-respect under their governance. And they also, once again, it has been proved by appointing Ramchandra Rao as the president of the Bharatiya Janata Party of the Telangana state. It shows whoever goes against the Adivasis, whoever goes against the Dalits will be rewarded in this country by the Bharatiya Janata Party. Which is very alarming. Which is very alarming, as this country has to be governed by the laws and the direction of the Indian Constitution, but unfortunately, which is going totally against the privileges and rights which has been given by the Constitution. And even Sushil Kumar, who was a leader of ABVP, has been appointed as assistant professor in Delhi University. It shows how Bharatiya Janata Party is thinking in this country. This country belongs to everyone, particularly the Adivasis and Dalits have to be protected. That is what our Constitution is saying. And the Bharatiya Janata Party, which has, came to power and took the oath on the Constitution, saying that they will obey and oblige by the Indian Constitution, but unfortunately, totally going against the Constitution. And they have been giving a call saying that they will change the Constitution also. So my appeal to the people of this country, whoever believes in the Indian Constitution, please think about what is happening in this country. Which is not good for the country. This country is full of various kinds of people, sections, all kinds of sections, different religions, within the religion different castes, and these castes have been suffered for so many centuries in this country. Fortunately, after the independence, the Constitution has given the rights and privileges to the people of underprivileged people. And the Constitution has guaranteed their lives. Instead of protecting them, you are targeting and troubling them and making them to feel to the extent of, there is no point in living in this country and living on this earth. The only way to come out of the troubles and the problems is the suicide. This should not be the role of the governments.
the government, the basic duty of the government is to protect the lives and the dignity, the self-respect of each and every citizen of this country. ఏపీలో ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఇప్పుడు ఆ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. రాబోయే రోజుల్లో చైనా 100 కోట్ల జనాభా కంటే తగ్గిపోతుంది. భారత్ జనాభా ఇదే మారిగా మీరు చూస్తే రాబోయే 15-20 సంవత్సరాలు మా ఎకానమిస్టులు ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ వర్కౌట్ చేయాలి. ఇండియా 160-170 కోట్ల వరకు పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. అక్కడి నుంచి మనం కూడా డిమినిష్ అవుతాం. అది తగ్గితే మళ్ళీ మనం చైనా మారిగా ఒక 15-20 సంవత్సరాల్లో జనాభా తగ్గిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకనే మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈరోజు ఎక్కడికక్కడ మన విధానాల్లో మార్పు తీసుకురావాలి. నేను ఒకప్పుడు ఒక పిలిపిచ్చాను. ఎయిడ్స్ పైన ఎవ్వరూ మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు. సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొట్టమొదటిసారిగా దేశంలో నేను ఒక కాల్ ఇచ్చాను. బ్రేక్ సైలెన్స్, టాక్ అబౌట్ ఎయిడ్స్ అని మాట్లాడి ఆ సైలెన్స్ ని బ్రేక్ చేసి పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చాం. దానివల్ల ఆ రోజు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, మీ పిల్లలతో కూడా మీరు మాట్లాడండి, వాళ్ళకు కూడా కౌన్సిల్ చేయండి. ఈరోజు మనందరం కూడా ఎయిడ్స్ అంటే అదొక భూతంగానో మనం మాట్లాడితే కరెక్ట్ కాదని సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేస్తే సమాజమే ప్రమాదంలో పడుతుంది. కాబట్టి మాట్లాడాలని అసెంబ్లీలో మాట్లాడి అనేక సార్లు పెద్ద ఎత్తున చర్చ చేస్తే ఎయిడ్స్ ని నియంత్రణ చేయగలిగాం. ఈరోజు నేను ఆలోచించేది ఒకటి, ఈరోజు సౌత్ ఇండియాలో పెద్ద చర్చ జరుగుతూ ఉంది. రేపు రాబోయే రోజుల్లో పార్లమెంట్ సీట్లు పెరుగుతాయి, ఇక్కడ జనాభా తగ్గిపోయింది, దానివల్ల మా సీట్లు కూడా తగ్గిపోతాయి, రిలవెన్సే కోల్పోతామని. కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎక్కడైతే మనుషులు తక్కువ ఉంటారో, ఎక్కడైతే సమర్థవంతంగా పనిచేయలేకపోయినప్పుడు అవసరాల కొద్ది వేరే ప్రాంతాల నుంచి మైగ్రేషన్ వస్తారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ ఉంది, అభివృద్ధి జరిగింది, మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు ఉన్నాయి, ఆదాయం బాగుంటుంది. దేశంలో ఉండే వాళ్ళందరూ హైదరాబాద్కి మైగ్రేట్ అవుతున్నారు. ఒకప్పుడు అమెరికా ఉంది, అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి, అందుకే ఇండియా నుంచి అమెరికాకి ఎక్కువ వెళ్ళారు. ఎవరైతే నాలెడ్జ్ ఉందో ఆ నాలెడ్జ్ వర్కర్స్ అంతా అమెరికాకు పోయే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇది సహజం. ఇంకో పక్కన మన దేశంలో జనాభానే తగ్గిపోతే ఇటీవల నేను చూశాను. ఒకప్పుడు జనాభా జపాన్ అయితే భారతీయుల్ని పెద్దగా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు వాళ్లే మన వాళ్ళు కావాలని అడిగే పరిస్థితికి వచ్చారు. నర్సెస్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ అదే సమయంలో స్కిల్డ్ లేబర్ కానీ ఇలాంటి అడిగే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. ఒక జపానే కాదు, ఇంకో పక్క జర్మనీ కానీ చాలా దేశాలు అడిగే పరిస్థితి వస్తున్నాయి. అయితే ఈరోజు నేను చెప్పింది ఒకప్పుడు నాకు కూడా చాలా సమస్యగా ఉండేది. నేను జనాభా నియంత్రణ చేయాలన్నప్పుడు నాకు సైంటిస్టులు కానీ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ ఒకే మాట చెప్పారు, ఇది అసాధ్యం. మీరు జనాభా నియంత్రణ చేయాలంటే అనేక విషయాలు మీరు కరెక్ట్ చేయాలని చెప్పారు. ఒకటి ఫిమేల్ లిటరసీ, మహిళలందరూ బాగా చదువుకోవాలి. రెండోది పేదరిక నిర్మూలన, మూడోది జనాభా నియంత్రణ. ఈ మూడు కలిసి సాధ్యమని చెప్పారు. నేను ఆ రోజు ఒకే మాట చెప్పాను, ఒక్కొక్కసారి మూడు ఒకటేసారి చేయాలంటే సాధ్యం కాదు. మొట్టమొదటిసారిగా జనాభా నియంత్రణ చేద్దాం, తద్వారా రెండు కూడా పెంచుతామని చెప్పి ముందుకు పోయాం, సక్సెస్ అయ్యాం. ఈరోజు చాలా మంది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కొన్ని పాలసీలు ఇచ్చారు, చాలా విషయాలు మాట్లాడారు. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ వల్ల ఈ సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఇంకొక పక్క వచ్చే ఆదాయం తక్కువ ఉంది. రెండోది మగవాళ్ళు కూడా ఏదో పిల్లలు పెంచడం మహిళల రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే విధంగా చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు. మగవాళ్ళు కూడా ఇంటి పనులు షేర్ చేసుకోవాలనేది
ఈరోజు చాలా మంది కూడా డిస్కషన్కి వచ్చేది, ఇది వాస్తవం కూడా. నేను ఒకప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నేను ఎప్పుడు కూడా మహిళా పక్షపాతిని. ఇప్పుడే కాదు, మొదటి నుంచి కూడా. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మహిళలకు న్యాయం చేసిన పార్టీ, మహిళా శక్తిని గుర్తించిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ, నందమూరి తారక రామారావు గారు. ఫస్ట్ టైం ఆస్తిలో సమాన హక్కు తీసుకొచ్చాడు. అంత మునుపు ఆడవాళ్ళకైతే ఆస్తిలో సమాన హక్కు లేదు, పెళ్లి చేసి బయట పంపించేసేవాళ్ళు. రెండో, చదివించేవాళ్ళు కాదు. మగ పిల్లవాడే చదివించి, ఆడపిల్ల అయితే పెంచి పెళ్లి చేసే బాధ్యత తీసుకునేవాళ్ళు. అక్కడి నుంచి మహిళా యూనివర్సిటీ పెట్టింది నందమూరి తారక రామారావు గారు. ఆ తర్వాత నేను వచ్చిన తర్వాత ఇంటికి పరిమితమైన ఆడబిడ్డల్ని డాక్రా సంఘాలు పెట్టి, మెప్మా సంఘాలు పెట్టి మీ ఆదాయం పెంచాలని, మీ పరపతి పెంచాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు పోయాను. ఎన్నో చేయలేకపోయాం. కానీ ఈరోజు మీరు చూస్తే ఆ రోజు పెట్టిన డాక్రా సంఘాలు ఇప్పుడే కాదు, భవిష్యత్తు కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేసే పరిస్థితి వచ్చిందంటే అది మహిళల్లో ఉండే ఆలోచన విధానం. నేను ఈరోజు పెట్టలేదు. సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా వంట గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇచ్చాను. మా తల్లి కష్టాన్ని నేను చూశాను. మా తల్లి ఒకప్పుడు వంట చేయాలంటే కట్టెల పొయ్యితో చేసి బయట వస్తే కళ్ళల్లో నీళ్లు వస్తా ఉంటే అవి చూసినప్పుడు నాకు అనిపించేది ఎంత కష్టపడుతున్నారని. కడుపులోకి పొగబోయేది. అది చూసిన తర్వాత నేను ఆలోచించాను, నా ఆడబిడ్డలు ఎవ్వరికీ ఇలాంటి పరిస్థితి రాకూడదని దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా వంట గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇప్పించి ప్రోత్సహించింది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అప్పుడు జోక్ కింద నేను చెప్పేవాడిని, నిన్నటి వరకు వంట చేయడం కష్టం, ఇప్పుడు గ్యాస్ వచ్చింది, మగవాళ్ళు మీరు కూడా సహకరించండి, మీరు కూడా వంట చేసి నేర్చుకోండి, తప్పు లేదు. దీనివల్ల మీకు కూడా ఒకసారి స్ట్రెస్ బరస్ట్గా పనిచేస్తుంది. ఆడబిడ్డలు డబ్బులు సంపాదించడానికి బయట పోతే మీరు ఇంటి దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఒక కాఫీ పెట్టి ఇవ్వండి, చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుందని ప్రోత్సహించాను. ఇప్పుడైతే 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా ఆడబిడ్డలకు ఇస్తున్నారు. ఒకప్పుడు మీరు చూస్తే కాలేజీల్లో సీట్లు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉద్యోగాలు కూడా వచ్చేటివి కాదు. ఆ రోజు నేను ఆలోచించాను, ఆడబిడ్డల్ని ప్రోత్సహించాలని 33% ఉద్యోగాల్లో కాలేజీల్లో సీట్లు పెట్టాం, రిజర్వేషన్ చేశాను. కొంతమంది అన్నారు మేము చదువుకోవాలంటే సీట్లు రావు కదా, 33% రిజర్వేషన్ ఉన్నాయి, మెరిట్లో వస్తారు, 50-60% వస్తారంటే లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్లాగ్ ఉంది. మీరందరూ ముందుకు పోయారు. ఇప్పుడు మీరు కొంతవరకు నియంత్రణ చేసి ఆడబిడ్డలు చదువుకుంటే మంచిదే అన్నాను. ఆ ఒక్క పాలసీతో ఈరోజు చూస్తే వరకట్నాలు లేవు, భార్యాభర్తల పైన వివక్షత లేదు. ఈరోజు ఇంకొక మాటలో చెప్పాలి, నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో ఐటీలో మీరు చూస్తే బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. బెట్టింగ్ యాప్స్ ను ప్రమోట్ చేశారు అన్న కేసులో పలువురు సినీ ప్రముఖులపై ఈడీ ఈసీఐఆర్ నమోదు చేసింది. సిట్ నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా ఈడీ రంగంలోకి దిగింది. సినీ నటులు దగ్గుపాటి రానా, విజయ్ దేవరకొండ, మంచు లక్ష్మి సహా 29 మంది ప్రముఖులు, యాప్స్ నిర్వాహకులపై కేసు నమోదు చేసింది. ఈ జాబితాలో హీరోయిన్లు ప్రణీత, నిధి అగర్వాల్, అనన్య నాగల్లా, టీవీ ఆర్టిస్టులు శ్రీముఖి, రీతు చౌదరి, విష్ణుప్రియ, సిరి హనుమంతు, సుప్రీత, నైని పావని, నేహా పఠాన్, పాండు, పద్మావతి, వర్షిణి, సౌందరరాజన్, వాసంతి కృష్ణన్, శోభా శెట్టి, అమృత చౌదరి కూడా ఉన్నారు. వీరందరికీ ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసిందని, ఇక త్వరలోనే విచారణకు పిలిపించే అవకాశం ఉంది.
సోషల్ మీడియాలో సెలబ్రిటీలు బెట్టింగ్ యాప్లను ప్రమోట్ చేస్తున్నారని హైదరాబాద్ మియాపూర్ కు చెందిన వ్యాపారవేత్త ఫణీంద్ర శర్మ ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. యాప్ల ద్వారా ప్రజలను జూద వ్యవస్థల్లోకి లాగుతున్నాయని ఫణీంద్ర శర్మ పేర్కొన్నారు. నష్టపోయిన కొందరు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లుగా కూడా తెలిపారు. ప్రస్తుతం సిట్ ఆధ్వర్యంలో దర్యాప్తు నడుస్తుంది. ఈ కేసుల ఆధారంగా ఇప్పుడు ఈడీ రంగంలోకి దిగింది. దీనికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి రత్నకుమార్ అందిస్తారు. రత్నకుమార్, ప్రెసెంట్ ఈడీ రంగంలోకి దిగింది. బెట్టింగ్ యాప్స్ కి సంబంధించి ప్రముఖ సెలబ్రిటీస్ అలాగే ఇటు టీవీ ఆర్టిస్టులు కూడా ఉన్నప్పుడు ఈ ఈడీ రంగంలోకి దిగినప్పుడు వాళ్ళు విచారణకి వస్తారా రారా అనే డౌట్ కూడా ఒకటి ఉంది. సో దీనిపైన ఏముంది అప్డేట్స్? ఇప్పటికే బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోషన్స్ కు సంబంధించినటువంటి కేసులో స్థానికంగా ఉన్నటువంటి హైదరాబాదు పరిధిలోను అలాగే సైబరాబాదు పరిధిలోను 2 కమిషనరేట్ల పరిధిలో 2 స్టేషన్లలో పలు కేసులు నమోదైనాయి. పంజగుట్ట పిఎస్ లో హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ కు సంబంధించి ఇక్కడ కేసులు నమోదైనాయి. మరోవైపున మియాపూర్ పరిధిలో ఇటు సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో కేసులు నమోదైనాయి. మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో దాదాపు అనేక మంది ఇటు స్టార్ హీరోలు ఉన్నారు. ఈ యొక్క బెట్టింగ్ యాప్ ప్రమోషన్ చేసినటువంటి కేసులో అలాగే సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు, టీవీ సెలబ్రిటీస్ అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండటంతోనే ఇప్పుడు ఈ కేసును చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవడం జరిగింది. ఒకవైపున పోలీసుల దర్యాప్తు అనేది కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇప్పటికే అనేక మంది సెలబ్రిటీస్ ను విచారణకు పిలిచి విచారించారు. విష్ణుప్రియ భీమనేని, రితు చౌదరి అలాగే శ్యామల వీళ్ళందరినీ కూడా విచారణకు పిలిచి ఈ యొక్క కేసులో విచారించడం జరిగింది. మరో కొంతమందికి నోటీసులు ఇచ్చి విచారణకు హాజరు కావాలంటూ కూడా తెలియజేశారు. అయితే ఒకవైపున పోలీసుల యొక్క విచారణ కొనసాగుతూ ఉండగానే ఇప్పుడు ఈడీ రంగంలోకి దిగింది. ఈడీ ఇందులో పెద్ద ఎత్తున మనీ లాండరింగ్ జరిగింది అన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఈడీ అధికారులు రంగం ప్రవేశం చేసి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం ఈసీఐఆర్ నమోదు చేసి దాదాపు 29 మంది మీద కేసులు నమోదు చేశారు. ఇందులో హీరో విజయ్ దేవరకొండ అలాగే మంచులక్ష్మి, రాణా, ప్రకాష్ రాజ్ లాంటి స్టారు సెలబ్రిటీస్ తో పాటు విష్ణుప్రియ, రితు చౌదరి లాగా గతంలో పోలీసులు ఎవరెవరిపైనైతే కేసులు నమోదు చేయడం జరిగిందో వాళ్ళందరి మీద కూడా ఇప్పుడు ఈడీ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలను తెప్పించుకొని ఈడీ అధికారులు ఈసీఐఆర్ నమోదు చేశారు. అయితే ఇప్పుడు తాజాగా వీళ్ళందరికీ కూడా నోటీసులు ఇచ్చి విచారించేటువంటి అవకాశాలు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే పెద్ద ఎత్తున వీళ్ళు బెట్టింగ్ యాప్స్ ను ప్రమోట్ చేసి ఆ ప్రమోట్ ఎవరి దగ్గర ఆ కంపెనీల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు వసూలు చేశారు. ఇదంతా కూడా క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి జరిగింది అనేటువంటి విషయం అనేది వెలుగులోకి వచ్చిన నేపథ్యంలోనే అనేక అనుమానాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వీటన్నిటి మీద చర్యలు తీసుకోవడంలో భాగంగానే వీళ్ళకు నోటీసులు ఇచ్చి విచారించేటువంటి అవకాశం ఉంది. కొన్ని కోట్ల రూపాయలు వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి చేతులు మారాయి బెట్టింగ్ యాప్స్ కు సంబంధించి. ఇదంతా కూడా అమౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి నేరుగా జరగకుండా క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో మనీ ట్రాన్స్ఫర్స్ జరిగాయి. కాబట్టి ఇందులో జరిగినటువంటి మనీ లాండరింగ్ ను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగానే వీళ్ళందరికీ నోటీసులు జారీ చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళకి విచారించేటువంటి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మరికొన్ని రోజుల్లోనే వీళ్ళను మొత్తానికి నోటీసులు ఇచ్చి విచారణకు పిలవబోతున్నారు ఈడీ అధికారులు. మరి ఇప్పటికే కొంతమందిని విచారణ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈడీ విచారణకు ఎంతమంది విచారణకు హాజరవుతారు, ఎవరెవరికి నోటీసులు ఇస్తారనేటువంటి సస్పెన్స్ అనేది కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోషన్స్ అనేవి పెద్ద ఎత్తున చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బెట్టింగ్ యాప్స్ లలో డబ్బులను పెట్టుబడులు పెట్టి అనవసరంగా మోసపోయి డబ్బులు నష్టపోయి వాళ్ళ జీవితాలను కోల్పోయినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా చాలా చితికిపోయినటువంటి కుటుంబాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కాబట్టి వీటన్నిటి మీద చర్యలు తీసుకోవడంలో భాగంగానే పోలీసులు కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయడం జరిగింది. సో మనీ లాండరింగ్ వ్యవహారంలో మాత్రం ఇందులో జరిగినటువంటి నగదు లావాదేవీల మీద ఆరా తీయడంలో భాగంగానే ఇప్పుడు ఈడీ అధికారులు ఎంటర్ అయ్యి ఈసీఐఆర్ నమోదు చేసి వీళ్ళందరికీ కేసులు నమోదు చేసిన తర్వాత వీళ్ళకి నోటీసులు ఇచ్చి విచారణ చేసేటువంటి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. రైట్. సో ఇప్పటికైనా మళ్ళీ బెట్టింగ్ యాప్స్ ని ప్రమోట్ చేయకుండా ఇటు గవర్నమెంట్ గానీ పోలీసులు గానీ ఎటువంటి యాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నారు? ఒకవైపున సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు చాలా స్పష్టంగా ఇప్పటికే తెలియజేయడం జరిగింది. ఎవరెవరైతే బెట్టింగ్ యాప్స్ ను ప్రమోట్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళ మీద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నటువంటి విషయం తెలిసిన తర్వాత ఇక బెట్టింగ్ యాప్స్ ను ప్రమోట్ చేసినటువంటి యాప్స్ ని గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో నుంచి తొలగించేందుకు కూడా ఇప్పటికే వాటి ద్వారా ఒక కన్ఫర్మేషన్ గూగుల్ కి మెయిల్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇతర ప్రైవేటు స్టోరేజ్ ఎక్కడైతే యొక్క యాప్స్ అనేవి ఇటు భారత్ లో అందరికీ అందుబాటులోకి రావడం జరిగిందో సో వాటితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి యొక్క యాప్స్ కు సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు తెలియజేసి
ప్రజలకు సాధారణ వ్యక్తులకు ఈ యొక్క యాప్స్ కు సంబంధించినటువంటి యాక్సెస్ అనేది అంత ఈజీగా ఉండేలాగా కాకుండా లేకుండా చేసేందుకు అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. వీటిని రెస్ట్రిక్ట్ చేసేందుకు చేస్తున్నామంటూ కూడా ఇప్పటికే సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు. మరోవైపున ప్రభుత్వం సైతం వీటి మీద కొంత అవేర్నెస్ కల్పించడంలో భాగంగానే కొన్ని కార్యక్రమాలను కూడా చేపడుతుంది. నో బెట్టింగ్స్ అని చెప్పినట్టు కూడా ప్రమోట్ చేస్తూ వైపున డ్రగ్స్ ను ఏ రకంగా అయితే డ్రగ్స్ కు వ్యతిరేకంగా ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారో వాటిని నిరోధించడం కోసం, అలాగే బెట్టింగ్ యాప్స్ బారిన పడకుండా కూడా అవగాహన కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు గత రోజుల నుంచి కూడా అనేక కార్యక్రమాలను మొదలుపెట్టింది. సో మొత్తం మీద ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్ కావచ్చు, అలాగే డ్రగ్స్ ని ఏ రకంగా మొత్తం నగర వ్యాప్తంగా కావచ్చు, తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లేకుండా చేసేందుకు ఒకవైపున ప్రభుత్వము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కృషి చేసి చెప్పాలి. అండ్ ఆల్సో ఇటు బెట్టింగ్ యాప్స్ ని ప్రమోట్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద సినీ సెలబ్రిటీస్. ఇక్కడ బెట్టింగ్ యాప్స్ త్రూ చనిపోయిన కుటుంబాలు చాలా మిడిల్ క్లాస్. అందులో ఈ సెలబ్రిటీస్ దగ్గర నుంచి కానీ లేదా ఈ ప్రభుత్వం వైపు దగ్గర నుంచి కానీ ఏమైనా సహాయ సహకారాలు అందించే యోచనలో ఏమైనా ఉందంటారా? ఇప్పటి వరకు సెలబ్రిటీ అసలు వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోషన్స్ కు సంబంధించి కొంతమంది మాత్రమే స్పందించడం జరిగింది. కొంతమంది దీని మీద మాట్లాడుతూ తమకు ఇది ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులను తీసుకొస్తున్నటువంటి విషయం మీద అవగాహన లేకపోవడం కారణంగానే తాము ప్రమోట్ చేశాము, ఇది ఇల్లీగల్ అనే విషయం తమకు తెలియక ప్రమోషన్స్ చేశాము, తాము తెలుసుకున్న తర్వాత ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలన్నింటినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎటువంటి బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోషన్స్ అనేవి చేయట్లేదు అనేటువంటి విషయాలకు సంబంధించి మాత్రమే కొంతమంది సెలబ్రిటీలు క్లారిటీ ఇచ్చారు తప్ప ఇప్పటికే నష్టపోయినటువంటి కుటుంబాలు, ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి కుటుంబాలకు సంబంధించి వారికి ఒక సహాయ సహకారాలు అందించడం కావచ్చు, వారిని ఆదుకునేందుకు ప్రయత్నాలు మాత్రం ఇప్పటికీ ఎవరి నుంచి కూడా రాలేదు అనే చెప్పాలి. అలాగే ఆ యొక్క ప్రమోషన్స్ విషయంలోనూ మాత్రమే స్పందించారు కానీ ఇప్పటి వరకు వారికి ఇచ్చినటువంటి సహాయ సహకారాలకు సంబంధించి ఎవరు స్పందించలేదు. కేవలం అది కూడా బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోషన్ కు స్పందించిన వాళ్ళ యొక్క సంఖ్య కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది. కొంతమంది ఎవరైతే ఇటు పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండకు సంబంధించినటువంటి సినీ వాళ్ళ యొక్క పిఆర్ఓ స్పందిస్తూ కూడా స్పష్టంగా తెలియజేశారు. ఇదంతా కూడా లీగల్ పరమైనటువంటి విషయాలన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మాత్రమే విజయ్ ప్రమోషన్స్ చేయడం జరిగింది కానీ కొన్ని యాప్స్ కి ఇల్లీగల్ వ్యవహారాల జోలికి ఎప్పుడు వెళ్ళట్లేదు, అటువంటి వాటిని ఖచ్చితంగా సమర్థించినటువంటి ప్రసక్తి లేదంటూ కూడా గతంలో తెలియజేశారు. ఇక బెట్టింగ్ యాప్స్ మీద ఎప్పుడైతే కొంత ఇబ్బందికరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్, తీవ్ర చర్యలు అనేవి ఉంటున్నాయనే విషయం తెలిసిన తర్వాత ఇప్పటికే చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ బెట్టింగ్ యాప్స్ ను ప్రమోట్ చేయకుండా ఇప్పటికే వాళ్ళందరూ కూడా స్టాప్ చేయడం జరిగింది. మరోవైపున ప్రభుత్వం సైతం వాటన్నిటినీ అరికట్టేందుకు అనేక రకాలుగా సైబర్ క్రైమ్ ద్వారా కావచ్చు, లేకపోతే లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసుల ద్వారా ప్రమోషన్ చేసిన వారి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. రైట్ రత్న, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద అప్డేట్. మరో బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నట్లు తెలిపారు. శక్తివంతమైన భారతదేశం నిర్మాణం కోసం అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్న ప్రధాని మోదీకి శ్రీవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకున్నట్లు తెలిపారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధూపదీప నైవేద్య నోచుకోని ఆలయాలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత టీటీడీపై ఉందని అన్నారు. పురాతన దేవాలయాల అభివృద్ధికి టీటీడీ తోడ్పాటు అందించాలని కూడా కోరారు. స్వామివారిని దర్శించుకోవాలంటే ఇతర మతస్థులు గాని ఇతర దేశస్తులు గాని ఒక డిక్లరేషన్ ఇచ్చి పైకి రావాల్సి వస్తుంది. స్వామివారి విశ్వాసం నమ్మకం ఉంది అని చెప్పి ఒక డిక్లరేషన్ ఇచ్చి రావాల్సి. ఇది గతం నుంచి జరుగుతున్న ఆనవాయితీ. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఏంటంటే ఈ దేవస్థానంలో దాదాపు 1000 మందికి పైగా ఇతర మతస్థులు. స్వామివారి మీద విశ్వాసం నమ్మకం లేదు. హిందూ సనాతన ధర్మం మీద వారికి ఆలోచన లేదు. ఆ సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడాలి, సనాతనానికి అనుగుణంగా వివరించాలని చెప్పి ఆలోచన వరకు లేదు. అటువంటి ఉద్యోగస్తులకు, అటువంటి వ్యక్తులకు టీటీడీలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం ఏంది, వాళ్ళు ఇంకా కొనసాగించడం ఏంది? ఎప్పుడో ఒకసారి మార్పు జరగాలి. అరే గతం నుంచి ఉన్నారు వాళ్ళు, మేము ఏం చేయలేమంటే అది చేతకాంతరం అవుతుంది. నేను భానుప్రకాష్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నా, పాలక వర్గానికి ఘాటుగా చెప్తున్నాను, ఇటువంటి పద్ధతి మంచిది కాదు. మీరు ఎంత అభివృద్ధి చేసినా, బయట భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించినా కూడా ఇతర మతస్థులు ఈ దేవాలయంలో ఉండడం వలన ఆచార వ్యవహార విషయంలో చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. అది బయటికి రాకపోవచ్చు. ఏదో సత్రం కాదు ఇది, అన్ని మతాలకు ఇవ్వడానికి ఇది సత్రం కాదు. చాలా మంది అర్చకులు అని ఈ సనాతన ధర్మం మీద ఆధారపడిన ఉద్యోగాలకి చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కాబట్టి జీతభత్యాలు ఇచ్చుకుంటూ స్వామివారి మీద విశ్వాసం నమ్మకం లేని వ్యక్తులను ఏ విధంగా మీరు ప్రోత్సహిస్తారు?
గతం నుంచి వస్తున్నప్పుడు కూడా ఎక్కడో ఒకరు పురుష వాటికి అరే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుందండి. ఇతర దేశాలకు ఈ దేశం సత్రంగా మారింది, తెలుగు రాష్ట్రాలు సత్రంగా మారింది. వాళ్ళకి ఆధార్ కార్డు ఇస్తాము, పాస్పోర్ట్లు ఇస్తాము, వాళ్ళకు రేషన్ కార్డు ఇస్తాము, వాళ్ళకి డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తాము, వాళ్ళకి పెన్షన్ ఇస్తాము, ఇతర మతస్థులకు టీటీడీలో ఉద్యోగాలు ఇస్తాము. ఇది పద్ధతి కాదు. దీన్ని పూర్తి ఇక టీటీడీలో అన్ని మతస్థులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడంపై పాలక మండలి పునః సమీక్షించాలని అన్నారు బండి సంజయ్. శ్రీవారి పట్ల విశ్వాసం లేని వారికి అన్ని వర్గాల వారిని స్వామి చెంత ఉండే అవకాశం ఇవ్వొద్దనని అన్నారు. ఇక త్వరలోనే వారిని బదిలీ చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేశారు. అన్ని వర్గాల వారికి శ్రీవారి సన్నిధిలో చోటు కల్పించడంతో హిందువుల ఆచార వ్యవహారాల్లో ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయని తెలిపారు. స్వామివారిపై నమ్మకం లేని వారికి జీతభత్యాలు ఇవ్వడం ఎంతవరకు సమంజసమని ప్రశ్నించారు. టీటీడీ విషయంలో ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలు చేయొద్దనన్న బండి సంజయ్ మసీదులలో హిందువులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వరని, అలాంటి అన్య వర్గాల వారికి హిందువుల ఆలయాల్లో ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం ఏంటని నిలదీశారు. తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ దంపతులు కుటుంబ సమేతంగా ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. గవర్నర్ సతీమణి అమ్మవారికి బోనంతో పాటు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. అనంతరం అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ దాసరి హరిచందన గవర్నర్ కు స్వాగతం పలికారు. హైదరాబాద్ నగరములో ప్రతి ఆషాఢ మాసంలో జరిగేటువంటి బోనాల పండుగలో భాగంగా జగదాంబ గోల్కొండ బోనం నుంచి ప్రారంభమై తొలి బోనంగా బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కళ్యాణం నుంచి ఆదివారం 13వ తేదీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు బోనం సమర్పించేటువంటి లష్కర్ బోనాలని ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం పక్షాన ఇటు జిల్లా కలెక్టర్ గారు, అటు ఎండోమెంట్ అధికారులు, అటు పోలీస్ అధికారులు అందరూ కూడా అన్ని రకాల జిహెచ్ఎంసీతో సహా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సౌకర్యాలు కలుగజేసినారు. కానీ ప్రభుత్వం ఎన్ని సౌకర్యాలు కలుగజేసినా ప్రజల సహకారం అవసరం. స్థానికులు వచ్చే అతిథులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండే విధంగా, భక్తులందరికీ సౌకర్యంగా ఉండే విధంగా మరి అవకాశం ఇచ్చే విధంగా వ్యవహరించాలని నేను ప్రభుత్వ పక్షాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ప్రభుత్వం అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు చేసినా ప్రజల సహకారం అవసరం కాబట్టి నేను ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఈ లష్కర్ బోనాలు చారిత్రాత్మకమైన ఈ ప్రాంత ప్రజలందరి యొక్క శ్రేయస్సుకు, మంచి కొరకు కోరుకునేటువంటి ఈ యొక్క అమ్మవారి ఆశీర్వచనం భవిష్యత్తులో కూడా హైదరాబాద్తో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా సర్వేజన సుఖినోభవ అన్నట్టుగా